पहला आपां ज्ञानी जी बारे थोड़े जे आपस च वचन साझे कर लेंदे हैं। जिन्हां दा जन्म पिंड कलौड़ च होया सीगा। उन्हां दे पिता जी ने उन्हां नूं अपना ज्ञान दिता सीगा और अगे जाके गुलाब दसी जिहड़े परंपरा ते संस्था सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वेदां का ज्ञान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरसिखी का ज्ञान, गुरमुखी का ज्ञान, होर लेखा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त करके अपना पहला आर्य समाज के नाल उन्होंने संबंध रखा। उस समय दे विच आर्य समाज ने सिख संस्थावां दे नाल मिल के जिहड़ी धर्म तब्दीली हो रही सी ਉਹਦੇ बारे बहुत चर्चा की। जब धर्म तब्दीली ईसाई धर्म वाल जिहड़ा बरतानिया उरे हावी सी उन्हां दे प्रचारकां नहीं वाधदा गया। ये आर्य समाज अते सिख सोच उहदे बरखिलाफ हुई। पर ज्यों-ज्यों आपस च मेल वधिया जिहड़ी मुढ़ली सोच आर्य समाज की सी जिहड़ी कहती सी कि बैक टू द वेदास और चाहती सी कि वेदां की जिहड़ी सुप्रमेसी है वो हरेक के उत्ते रहे। इस हद तक कि भी उन्हां दी शब्दावली कई बारी गुरु नानक साहब बारे भी माड़ी हुंदी सी। ये सोच नूं देखते हुए समझते हुए ज्ञानी जी ने मन दे विच इस सोच के बरखिलाफ एक बलवा उठ्या, जिस दिन ज्ञानी दित सिंह ने दयानंद के नाल बहस करने वास्ते अपना मन बनाया, जिस विच जिहड़ियां कुढ़ैतां वेदां राही सी और जिहड़ी बहुत सौखे तरीके नाल कहंदे सी कि वेदां दे विच मनुस्मृति नहीं है, उन्होंने दयानंद नूं उस बारे ज्ञान दिता कि जिहड़ा जात पात का फर्क है वो उस धर्म दे विचों मनु की सोच उस नूं लैंदी होए ये जिहड़ा इस धरती के उत्ते एडा वड्डा उन्होंने मनुखता के घाण कीते हैं वो वाकई ही उस मनुखता के बरखिलाफ सोच तुरती आ रही है। और इस करके उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। तो जे आपां देखिए जिथे अपने गुरु ग्रंथ साहब की गल चलती है उन्हां दी जिहड़ी सोच है वो शुरू ही उत्थे हुंदी है जिथे जो मनु के वितकरियां के अधीन साडे उत्ते बहुत सारिया जुल्म किए गए हैं। साडे भगतां ने उहदे बरखिलाफ लड़ाई लड़ी। जिथे मनु कहता सीगा कि वेद सब कुछ हैं और जिहड़ा अपने वखरे वखरे वर्ण हैगे हैं उन्हां दा अपना अपना रोल है जिहदे विच शूद्र नूं किसी भी हालात च वो वेदां दा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इस हद तक के भी कि किसी शूद्र नूं संस्कृत पढ़ाना भी एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा एक माड़ा काम होगा। शूद्रां दे बरखिलाफ जिहड़ी मनु ने प्रचार किए उहदे अधीन उन्होंने मनुखता तो कढ़ के उन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म ते अत्याचार शुरू किया। ते जिहड़ी सब तो पहली बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच शेख बाबा फरीद जी की है वो भी तुसी देखो इस नूं सियाणदे होए उन्होंने अपना प्रचार मनुखता नूं रब जोड़न नाल उन्होंने जब किया कि इको रब मनुख उहदे इको दायरे च खड़े हैं उन्होंने अपनी बाणी पंजाबी च सब तो पहले पंजाबी के लिखारी परमन्नत शेख बाबा फरीद जी ने इस साडी जुबान नूं मानता दी। ते जब 15वीं 16वीं सदी दे विच साडे भगत रविदास महाराज भगत कबीर जी बोले उन्होंने भी अपने जिहड़े इलाके की बोली सी उहदे विच अपनी शब्दावली अपने वचन किए। ते जिथे भगत रविदास जी आपनों चमियार आख के जात पात नूं कबूल करदियां होया
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦ ਜਨੇਊ ਪਈਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਾਨਕਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਜਨੇਊ, ਪੰਡਿਤ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਡੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡੋਬੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ WhatsApp ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤਾਈਂ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਤਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਲਗਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਲੇਖ ਤੇ ਲਿਪੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਤੋਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਦ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੋਲੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕੋ ਵਾਟੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ
ਮਰਿਆਦਾ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਿੰਡੇ ਡੁਬਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੋਬੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸੋਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉੱਭਰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੋਚ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਆਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ,
ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਜਦ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਪੂਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਪੂਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਸਾਰ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 30,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਬਰ ਅਧੀਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿਵਾਈ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫੌਜਾਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਲੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਉਭਰੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਕਾਬਜ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਲੇ ਮਨੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਤੋਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਨਰੈਣੂ ਮੱਧ ਅਧੀਨ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੂਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 200-250 ਬੰਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਜਿਨੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 200 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੜਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਾ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਉਹ 200 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਕਾ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਣ, ਪਰ 2000 ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਥੇ ਅੱਗੇ 2000 ਦੇ 2000 ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਮੋਖ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਧਰ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1984 ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੱਬੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ 3 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਫਰੀडम्स ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਦੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, ਕਦੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਟਾਡਾ, ਹੋਰ ਯੂਆਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦ 1984 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ, ਉਹ ਬੁੱਚੜਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1921 ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਚੋਣ ਰੱਖਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੇਨੀਆ,
होर मुल्कों तो भी सी, अज सिर्फ ते सिर्फ इस देश के वासियों ते वो लागू करती हैगी है। और वो एक्ट नूं जिथे बहाल करके अगे तोरना सी ते ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਉਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਚੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ, 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ 17 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੇਸਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਨ and the basic structure of democracy is elections, free and fair elections। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਤਦਾਨ ਚੋਣ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ। ਸੋ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 11 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਇਰ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1984 ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੇਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਿਨ ਆਲਬਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ।
जिथे सच्चे साथ दे उत्ते बहुत एक बलात्कार एक खूनी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ। ਏਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 90 ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਹੰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 328 ਸਰੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੇ, ਛਾਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 77 ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 77 ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਛਾਪੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਡਿਟਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਸੀਏ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਰਫਾ ਦਫਾ 328 ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਪੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਫਰੇਜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਫਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਚੋਣ 99 92 91 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਏ? ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਭ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, फाइटर एयरक्राफ्ट, परमाणु शस्त्र, हरेक तरह का उन्होंने कोले हथियार हैगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਯੋਧੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।